हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आम आपण गोटे नुआ भिडटे आनी फ्रेंड्स। सेटा हूँ आप जो ओडिशा आदर्श विद्यालय जो प्रवेशिका परीक्षा होची से भिडटी रहिबो। फ्रेंड्स, आज आपंकर विषय वस्तु रहिबो, सब्जेक्ट रहिबो विज्ञान, आउ टॉपिक रहिबो समस्त एकापरी नुहंती। आज आम एमसीक्यू टाइप केतोटी प्रश्न आलोचना करिबा। फ्रेंड्स, चलंतु आज भिडटी को बिना डेरी न करी स्टार्ट करिबा। फ्रेंड्स, जेपरी आपण जानिछन्ती कि आपनकर एही परीक्षा अल्प दिन रहिला, तेणु घरे जोरदार पढ़ापढ़ी करूँ। फ्रेंड्स, आज आपंकर टॉपिक रहिबो समस्ते एकापरी नुहंती। ये जो आपन को यहाँ 6th क्लास जो एग्जाम होची फ्रेंड्स, से पढ़ुं कि ये जो टॉपिक गुड़ी आप सब 5th क्लास पढ़ी देते ये गुड़ी आप जो 6th क्लास आदर्श विद्यालय जावाई सिलेक्शन ये पाठ गुड़िक सब पुणी थे एग्जाम हम। फ्रेंड्स, एग्जाम गुड़िक दे पास हो गले आपन आदर्श विद्यालय सिलेक्शन हो। फ्रेंड्स, बुझिपारे समस्त एकापरी नुहंती। चलतु आरंभ करवा। प्रथम देती केत गुड़िक शिक्षणीय तथ्य आप जानी हेले कौन कही। प्रथम देखु, परिवेश सहित खाप खुआई चलवाई माछ पानी रे थिबा द्रवीभूत अम्लजान को गालिसी द्वारा ग्रहण करी श्वासक्रिया करिथाए। से जो पानी भितर जो अम्लजान थाए फ्रेंड, जो द्रवीभूत अम्लजान को से गालिसी द्वारा ग्रहण करी तार श्वासक्रिया पाई माछ व्यवहार करथाए। एभली केत गुड़िक शिक्षणीय तथ्य देछि, किंतु आर पीडीएफटा मोर टेलीग्राम चैनल रे मु अपलोड कर दी। फ्रेंड्स, आपण मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई आपण से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दियंतु, जहाँद्वारा कि आपण ये पीडीएफ गुड़ी को प्रथम पाइपर। तापर आपण ये पीडीएफ गुड़ी को भल भाव पढ़ी पारे। बुझिपारे ये अल्प केतोटी तथ्य देछि, देखंतु एति भल भाव पढ़ीदेवे। हेलो फ्रेंड, चलतु आज आमर प्रश्नावली जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अच्छी आलोचना करवा। आज भिडियोटीर प्रथम प्रश्न रोची, मांकड़र केउ आंगुली तार सबु आंगुली को छुई पारे। मांकड़र एमिति केउ आंगुलीटी अच्छी जहाँकि तार सबु आंगुली को छुई पारे। ये आपको परीक्षा रे गोटे प्रश्न 4टी माने ऑप्शन रहिबो। से ऑप्शन मध्य आपको ठीक ऑप्शन टी बाछि गोल बुलेवा को पड़िबो। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी रहिबो आपनकर ऑप्शन ए। तार जो बुढ़ा आंगुली जो अच्छी मांकड़टीर, से बुढ़ा आंगुलीटी तार सबु आंगुली को छुई पारिबो। तापर आपनकर 2 नंबर प्रश्नटी, मोटा लोक माननकरू शीत कम हुए कहीं, माने शीत कम लगे कहीं। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी, चर्म तले अधिक चर्बी थिबारु मोटा लोक मानकर सेमानकु शीत कम अनुभूत हुए, आ जो पतला लोक माने थिबे तांको मानकु टिके शीत अधिक लागिबो। बुझी पाले ना। तापर आपनकर 3 नंबर प्रश्नटी, केउ माछ बेले बेले स्थल भागरे श्वासक्रिया करि पारे। केउ माछ, ले यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी, कौ माछर ना शुनिथिबे। कौ माछ बेले बेले स्थल भागरे श्वासक्रिया करि पारे। बुझिपारे। तापर 4 नंबर प्रश्नटी, निम्नलिखित मध्यरु किए गोड़ को हाथ परी व्यवहार करि पारे। गोड़ को हाथ परी व्यवहार करि पारे। ले यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन डी, मांकड़। आपण जो देखिथिबे मांकड़ ये तार गोड़ को हाथ परी व्यवहार करि पारे। तापर देखंतु एठारे 5 नंबर प्रश्नटी, उड़ुथिबा बेले पक्षीर लांज केउ कामरे लागे। ले यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी, दिग परिवर्तन करिवारे। उड़ुथिबा बेले पक्षीर लांज से दिग परिवर्तन करिवार साहाय्य करे। तापर 6 नंबर प्रश्नटी, निम्नस्थ केउ जीवर दृष्टि शक्ति प्रखर अटे। हेले यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन डी, चिल जीवर दृष्टि शक्ति प्रखर अटे। से बहुत दूर माने सबुठ छोट जिनस गुड़ी माटी स्थल भाग जिनस गुड़ी देखिपर। तापर 7 नंबर प्रश्नटी, पक्षीर लांज पक्षी को केउ कार्य साहाय्य करे। पक्षीर जो लांज अच्छी ताकू से पक्षी को केउ कार्य साहाय्य करथाए। हेले यार आपनकर सठिक उत्तरटी रहिबो ऑप्शन बी, आकाश रे उड़ीबा बेले दिग परिवर्तन करिवारे पक्षीर लांज पक्षी को साहाय्य करथाए। 8 नंबर प्रश्नटी, पद्मपत्र परी आउ केउ पत्र रे पानी लागे नाही। हेले यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन ए, कई। पद्मपत्र परी आउ कई पत्र रे पानी लागे नाही। फ्रेंड्स, एठारे देखंतु 9 नंबर प्रश्नटी, शीत दिने कुकुर बिलेई भालू आराम रे रही पारिबार कारण कौन अटे। हेले यार सठिक उत्तरटी रहिबो ऑप्शन सी, लोमस शरीर। शीत दिने कुकुर बिलेई भालू तांकर जो लोमस शरीर रहिथिबारु से माने बेसी शीत अनुभव करि पारंती नै। बुझी पाले ना, तेणु से आराम रे रही पारंती। तापर 10 नंबर प्रश्नटी, हिमालय पार्वत्य अंचल रे केउ जीव माने रही पारिबे। हेले फ्रेंड्स, एठारे आपनकर सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी, हिमालय पार्वत्य अंचल रे
ଚମରି ଗାଈ ଜୀବମାନେ ରହିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ, ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କିଏ? ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କିଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ ଓଟ। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ହେଉଛି ଓଟ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଓଟର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଓଟର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଓଟର କୁଜ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଓ ନରମ ଅଟେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଓ ନରମ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେ ଆରାମସେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଠେକୁଆ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଠେକୁଆ। ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଲମ୍ବା କାନ। ଠେକୁଆ ତାର ଲମ୍ବା କାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ସହଜରେ ଡେଇଁ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ପଛ ଗୋଡ଼ ତାର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ସହଜରେ ଡେଇଁ ପାରିଥାଏ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମାଛ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମରିଯାଏ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ମାଛ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମାଛ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ, କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାଛ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଯେ ଅପସନ୍ ସି, ସେ ଯେଉଁ ତାର ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିପାରେ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶାନ୍ତରେ ପଢ଼ିବେ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବେ କ'ଣ କହିଛି, ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମାଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ମଝିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୋଧେ, କେଉଁ ମାଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ଯେ ଅପସନ୍ ସି, ଠେକୁଆ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଠେକୁଆ ଅଲଗା ଅଟେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହାଡ଼ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଯେ ଅପସନ୍ ସି, ପକ୍ଷୀ। ମାଙ୍କଡ଼, ଠେକୁଆ, ମାନବ ଶିଶୁ ଏମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକ ଓଜନ ରହିବ, କାହା ତୁଳନାରେ? ପକ୍ଷୀ ତୁଳନାରେ। ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କାମ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ କରି ଆସିବେ। ଅଧିକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ଯେ ଅପସନ୍ ବି, ଆମକୁ ମରୁଭୂମିରେ, ରେଗିସ୍ତାନ ଜାଣିଥିବେ, ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ନାଗଫେଣି। ନାଗଫେଣି ଗଛଟି ତାର କାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ରହିଛି ସେ କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ସପ୍ତଫେଣି। ସପ୍ତଫେଣି ଗଛର ପତ୍ରଟି କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମାଛ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା।
ମାଛ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ମାଛର ପକ୍ଷ ତାହାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ତାକୁ ପହଁରିବାରେ, ଯେଉଁ ମାଛର ପକ୍ଷ ରହିଛି ତାକୁ ପହଁରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଛକୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଗାଲିସି। ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଛକୁ ଗାଲିସି ଅଙ୍ଗଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ତ ସିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମାଛ। ଆମେ କେମିତି ମଣିଷ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେପରି ମାଛ ମଧ୍ୟ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ତାକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି, ଲାଞ୍ଜ। ମାଛ ପାଣିରେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଲାଞ୍ଜ ଅଙ୍ଗଟି ତାକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମାଛର ଗାଲିସି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ମାଛର ଗାଲିସି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଣିଷ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ତାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନା। ହେଲେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବଦଳରେ ସେ ତାର ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତାପରେ ଆମର 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବାଘକୁ ଶିକାର କରିବାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଏ ସମସ୍ତ। କେବଳ ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଡ଼, ଶକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ, କେବଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ତାକୁ ବାଘକୁ ମାନେ ବାଘ ଶିକାର କରିବାରେ ତାକୁ এই ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଟର ମୋଟା ଚର୍ମ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଓଟର ଯେଉଁ ମୋଟା ଚର୍ମ ରହିଛି ତାକୁ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଗରୁ ଉଭୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆମର 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବାଘ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲୁଚିପାରେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏখানে ଅଛି ଅପସନ୍ ସି, ବାଘ ଗଛପତ୍ରରେ କିପରି ଲୁଚିପାରେ? ଯେ ବାଘ ଶରୀରରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଗଛ ସହିତ ମିଶି ରହିଯାଏ, ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଟ ମରୁଭୂମି ବାଲିରେ ଚାଲିପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ତାର ପାଦ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ, ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଓଟ ମରୁଭୂମି ବାଲିରେ ଅତି ସହଜରେ ଚାଲିପାରେ। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବାଘ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିବା ସହଜ କାରଣ? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାର ଶରୀରର ପଟା ପଟା ଦାଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଲୁଚିପାରେ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଟ କେତେ ଦିନ ରହିପାରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, 6ରୁ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଆରାମସେ ସେ ଓଟ ରହିପାରିବ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ନା, 6ରୁ 10 ଦିନ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା, ନରମ ଓ ଫମ୍ପା ଅଟେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, କଇଁ। କଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫୁଲଟି, ତାର ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିବ, ନରମ ଓ ଫମ୍ପା ରହିବ, ବୁଝିଲେ ନା। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ପତ୍ର ଛିଦ ବା ସ୍ଟ୍ରୋମ୍ ଥାଏ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପତ୍ରର ଉପରି ପୃଷ୍ଠରେ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ବା ସ୍ଟ୍ରୋମ୍ ଥାଏ। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଗଫେଣି ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରହିଥାଏ? ନାଗଫେଣି ଗଛର, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି, କାଣ୍ଡ। ନାଗଫେଣି ଗଛର ତାର କାଣ୍ଡ ଅଂଶଟି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରହିଥାଏ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପାଦ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ? ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ହେବ ଯେ ଓଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଓଟର ପାଦଟି ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ, ତେଣୁ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଆରାମରେ ଅତି ସହଜରେ ଓଟ ଚାଲିପାରିଥାଏ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣିଷ ଅଲଗା, ମାଛ ଅଲଗା, ଓଟ ଅଲଗା, ଏହିପରି ଠେକୁଆ, ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠର ନାଁଟି କ'ଣ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।